بعد بيسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین اللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا عربی گرامر کورس چل رہا ہے اور جس میں ہم حروف جازمہ پڑھ رہے ہیں۔ حروف جازمہ یعنی مضارع پر جزم دینے والے حروف، سکون دینے والے حروف۔ حروف جازمہ کتنے ہیں؟ عام طور پر چار ہی کہا جاتا ہے، لیکن اگر بیسک اعتبار سے دیکھیں تو پانچ ہیں۔ ایڈوانس میں ہم اگر جائیں گے تو بہت زیادہ ہیں، تو ان کو ہم یہاں پر بیان نہیں کریں گے، لیکن بیسک اعتبار سے یہ پانچ ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ، یہ پانچ حروف جازمہ ہیں۔ لم، نفی، جہت، بلم، حروف جازمہ۔ حروف جازمہ پانچ ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ۔ لم، لم کا معنی ہے نہیں، لم کا معنی نہیں ہے۔ قاعدہ، کیونکہ حروف ناصبہ جو ہم نے پڑھے تھے یعنی کہ نصب دینے والے حروف، ایسے ہی حروف جازمہ بھی ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر بھی کچھ قواعد ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو جزم دیتا ہے، یعنی کہ جن کے اوپر بھی پیش ہے، جن صیغوں کے اوپر پیش ہے مضارع کے، ان کو یہ کیا کرے گا؟ سکون دے دے گا، جزم دے دے گا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے ینصرو سے ینصر۔ ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر دو، جن سات صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اس کو یہ گرا دیتا ہے، جیسے کہ یفعلانی سے لم یفعلا۔ ٹھیک؟ قاعدہ نمبر تین، جن دو صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، جیسے لم یفعلنا۔ قاعدہ نمبر چار، ماضی منفی میں کر دیتا ہے، یعنی معنی جو ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ ماضی منفی میں کر دیتا ہے۔ اور نمبر پانچ، فعل مضارع پر ہی آتے ہیں، یعنی حروف جازمہ جو ہیں یہ بھی فعل مضارع پر ہی آتے ہیں۔ قاعدہ نمبر چھ، لم شروع میں آتا ہے، لم جو ہے یہ شروع میں آتا ہے، ہم بعد میں لم نہیں لگا سکتے، جیسے کہ یضرب لم، یہ نہیں لگا سکتے بلکہ ہم کریں گے لم یضرب۔ اب اس کی گردان جو ہے، اس کو گردان کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ گردان نفی، جہت، بلم، فعل مضارع معروف۔ ٹھیک ہے؟ لم یفعل، واحد مذکر غائب، اس ایک مرد نے نہیں کیا، آخر کو جزم دیا ہے۔ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے کہ آخر میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لم یفعلا، تثنیہ مذکر غائب، ان دو مردوں نے نہیں کیا، نون اعرابی اس میں گر گیا ہے۔ یفعلانی تھا تو لم لگ گیا تو یفعلا ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح لم یفعلو، مذکر غائب، تو اس میں بھی نون اعرابی ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے۔ یفعلونا تھا تو لم لگنے سے یفعلو ہو گیا۔ لم تفعل، یہ ساکن ہو گیا، اس کو آخری حرف کو جزم دے دیا گیا۔ لم تفعلا، اس میں بھی نون اعرابی ڈراپ ہو گیا ہے، تفعلانی تھا تو تفعلا ہو گیا۔ لم یفعلنا، اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، نون ضمیر جو ہے وہ اپنی حالت پر ویسا کا ویسا ہی باقی ہے۔ لم تفعل، اس میں بھی دیکھو آخری کو جزم دے دیا گیا ہے۔ لم تفعلا، تثنیہ مذکر حاضر، وہ دو مردوں نے نہیں کیا، نون اعرابی گر گیا۔ ترجمہ بھی آپ دیکھتے جائیں گے، ترجمہ جو ہے ماضی میں چلا گیا، ماضی منفی کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ ان دو مردوں نے، تم یعنی کہ تثنیہ مذکر حاضر، تم دو مردوں نے نہیں کیا۔ لم تفعلو، جمع مذکر حاضر ہے، نون اعرابی ڈراپ ہوا ہے۔ لم تفعلی، واحد مؤنث حاضر ہے، اس کا نون جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے، نون اعرابی۔ لم تفعلا، اس میں بھی نون اعرابی ڈراپ ہوا ہے۔ اور لم تفعلنا، اس میں کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، ویسا کا ویسا ہی ہے۔ لم افعل، واحد متکلم ہے، میں نے نہیں کیا، آخری کو جزم دے دیا گیا۔
लम नफ़अल, इसमें भी आखिर को जज्म दे दिया गया। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, इसको हमने दोबारा से आज पढ़ा है, क्योंकि कल जब हमने आप लोगों से इसकी मशक करवाई तो आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा था क्या करना क्या नहीं करना, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर दोबारा से इसको पढ़ा है। अब तमरीन नंबर 1, माना और सीगे बताओ। सीगों में लम, लन और लम की वजह से क्या तगयुरात हुए हैं वो बताओ। ये हमने तमरीन कर ली थी, इसको हम नहीं करेंगे। अरबी में तर्जुमा करो, ये भी हमने कर ली थी, शायद इसको नहीं करेंगे। तमरीन नंबर 3, इन अफ़ाल से लन और लम लगाकर गर्दाने करो। माँ सीगे और मानी कापी पर लिखो। इसको आप चाहो तो कर लेना। तमरीन नंबर 4, सीगे और माना बताओ, जो तब्दीली हुई उसको वादे करो। अब यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि हरूफ नासिवा जो अनलन का ईंधन है, वो इसमें भी लन भी दिया गया है और लम भी दिया गया है, तो आपको इसका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। आपको इसका ख्याल रखते हुए इसको आगे बढ़ना है, ठीक है, इंशाल्लाह। उसके बाद हम आगे चलेंगे। लम्मा का बयान, लम्मा का बयान, हरूफ जाजिमा 5 हैं, उनमें से एक लम्मा भी है। लम्मा का माना है जब या अब तक, जब या अब तक। यहां पर हम अब तक के माना को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, यानी कि जब का जो माना है इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम वजाहत इसकी कर देंगे कहाँ पर जब आता है और कहाँ पर अब तक आता है। लेकिन अभी हम जब अब तक पढ़ेंगे तो इसको ही हम देख लेते हैं। तो तर्जुमा आप लोगों को जब भी ये लम्मा आए, अभी जो हम पढ़ेंगे, तो इसमें आपको तर्जुमा जब नहीं करना बल्कि अब तक करना है, याद रखना है इसको। कायदा नंबर 1, लम्मा पर, लम्मा ये क्या है, फेले मुदारे पर आता है। कायदा नंबर 2, लम्मा फेले मुदारे के शुरू में दाखिल होता है। लम्मा फेले मुदारे के शुरू में दाखिल होता है। कायदा नंबर 3, लम के कवायद इस्तेमाल होंगे, यानी जो लम के कवायद हैं वो लम्मा पर भी इस्तेमाल होंगे। तर्जुमा, अरे कायदा नंबर 4, तर्जुमा फेले मादी मनफी में चला जाएगा। जैसे जैसे लम्मा तसजुदू, तुम सब मर्दों ने अब तक सजदा नहीं किया। तुम सब मर्दों ने, तसजुदू, तुम सब मर्दों ने अब तक सजदा नहीं किया, ठीक है, अब तक सजदा नहीं किया, याद रखना तर्जुमा। कायदा नंबर 5, लम्मा जब फेले मुदारे पर आएगा तो तर्जुमा अब तक ही होगा और लम्मा अपनी पावर भी दिखाएगा, यानी लम्मा जब फेले मुदारे पर आएगा तो उसका तर्जुमा अब तक होगा, इसको याद रखना। जब तर्जुमा होता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये हरूफे जाजमा में से है, पावर सेम वही है, यानी क्या करता है, जिनके ऊपर भी रफा है, जिनके ऊपर पेश है उनको गिरा देता है। उनको, यानी कि जिनके ऊपर पेश है, जिनके ऊपर दम्मा है, उनको ये जज्म दे देता है, और जो नून एराबी है उनको ये गिरा देता है, और नून दमीर इसके बाकी रहते हैं, और तर्जुमा मादी मनफी में चला जाता है। मादी मनफी में तर्जुमा इसका चला जाता है, और तर्जुमा लम्मा का क्या होगा, जब या अब तक। और हमने यहां पर अब तक पढ़ना है, हम यहां पर अब तक पढ़ रहे हैं, तो हम तर्जुमा इसका यही करेंगे। मिसाल के तौर पे लम्मा तसजुदू, तुम सब मर्दों ने अब तक सजदा नहीं किया। और लम्मा जब फेले मुदारे पर आएगा तो तर्जुमा अब तक ही होगा, और लम्मा अपनी पावर दिखाएगा, यानी इसके जो कवायद हैं, इसके जो कवायद हैं वो फेले मुदारे पर दाखिल होंगे। अगर फेले मुदारे के ऊपर रफा है, पेश है, तो वो सुकून में तब्दील हो जाएगा, और अगर उसके ऊपर नून एराबी है तो वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर वो नून ज़मीर है तो वो बाकी रहेगा। और तर्जुमा जो है फेले मुदारे से फेले मादी मनफी में चला जाएगा, फेले मादी मनफी में तर्जुमा इसका चला जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। और इसके बाद जो इसके बाद जो 3 हर्फ बचेंगे, यानी कि लामे अम्र, लाए नहीं और इन शर्तिया, इनको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको, अब इसकी जो तमरीन है एक, वो कर लेते हैं।